जुर्म के बाद और मैं हूं सोनिया खान। लाहौर थाना निश्तर कॉलोनी की हदूद में हम इस वक्त मौजूद हैं। जिस घर में मैं इस वक्त मौजूद हूं, फयाज मसीह, 2 बच्चों का बाप, मेहनत कश, घर का वाहिद कफील, रेंट ए कार की कंपनी में मुलाजमत करता है। मुलाजमत के सिलसिले में कभी किसी शहर जाना पड़ता है तो कभी किसी शहर। उस दिन भी ये 3 सवारियों को बिठाता है और सिंध की जानिब रवाना हो जाता है। पहुंचते साथ ही घर में इतला देता है, मैं पहुंच गया हूं, खैरियत से हूं, परेशान ना हो। मोबाइल की बैटरी लो है, मुमकिन है फ़ोन बंद हो जाए। फ़ोन बंद होता है और इसके बाद रब्ता नहीं होता। कुछ पता नहीं चलता कि फयाज गया तो गया कहाँ। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन गुजर जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता। अब रेंटे कार का जो ऑनर है, जिसकी गाड़ी चला रहा था, वो जाता है उसी इलाके में जहाँ पे फयाज को भेजा गया था। वहाँ से अपनी गाड़ी पकड़ता है और लाहौर वापस आ जाता है और फैमिली को बताता है कि उसका कुछ पता नहीं चला। पता चला है कि वो नशा पी के सोया हुआ था, आ जाएगा घर, मैं अपनी गाड़ी ले आया हूँ। उसके बाद फैमिली ढूंढती है मुसलसल। 1 माह, 2 माह, 2.5 माह गुजर जाते हैं और 2.5 माह बाद फैमिली तलाश करती रहती है, लेकिन 2.5 माह बाद भी फैमिली को कुछ पता नहीं चलता। और फिर एक दिन अचानक एक कॉल आती है कि आपके बेटे की डेड बॉडी मिली है सिंध से, आकर ले जाएं। पुलिस को ये डेड बॉडी कहाँ से मिली, कैसे मिली और कातिल कौन था, बहुत सारे सवालात, ये सब जानेंगे मुदई फैमिली से। फयाज की फैमिली मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। अहलिया, बेटियों का साथ, कम उम्री में इतना बड़ा सदमा, आगे क्या करना है, कैसे करना है, कुछ पता नहीं है। घर का सरबराह, साया सर से उठ गया। क्या इस फैमिली की कैफियत है आपके सामने है। बेबस माँ बैठी है, लाचार बीवी बैठी है। बीवी से जानते हैं कुछ तफसीलात। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? नाइला। नाइला, बड़ा दुख है हमें फयाज का, बहुत बड़ा सदमा है, बेटियों का साथ है, ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है हर इंसान के लिए। और फिर घर का जब सरबराह चला जाए ना, तो फिर ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। आपका दुख जो है ना, आपका वालदा का, आपका दुख बहुत बड़ा है, हम समझ सकते हैं। मुझे ये बताएं, कितनी उम्र है आपकी? 30 साल। कितने साल पहले शादी हुई थी? 12वां साल है ये शादी को। शादी को 12 साल हो गए हैं। और फयाज क्या करता था? ड्राइवर था। ड्राइवर था, शुरू से ड्राइवरी करता था। हाँ जी। फयाज की कितनी उम्र थी? फयाज की भी 30 है। फयाज की भी इतनी एज थी। क्या हुआ था नाइला, फयाज कैसे घर से निकला, क्या बता के घर से निकला? घर से तो यही कह के निकला था। मालिक की कॉल आई है नासर की, तो कहने लगा कि सवारी है। मैं ना, मालिक ने बुलाया तो मैं जा रहा हूँ। कारोबार क्या करता था? कोई जॉब वॉब करता था? हाँ जी, गाड़ी क्या चलाता जॉब है। करता ये रेंटा कार का काम करता है। इसका मालिक, इनकी कंपनी नश्तर कॉलोनी में, ठीक है। नासर और यासर, ये दोनों भाई हैं। मेरा मियाँ उनके पास ही काम करता था, ड्राइवरी करता था। उनकी गाड़ी चलाता था। मतलब पहले भी हफ्ता 2 हफ्ते इस तरह ही घरों बाहर इस्लामाबाद वाली साइड ते भेजते सी उन्होंने। नासर है जड़ा 9 तरीक ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਧ ਭੇਜਿਆ ਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 2 दिन ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰਿਹਾ ਵੇ। जुमेरात ਨੂੰ घर से गया, 2 दिन राब्ता होता रहा। हाँ जी, मेरा राबता होता रहा। 2 दिन ਰਾਬਤਾ ਰਿਹਾ ਤੇ जुमेरात ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਮੈਨੂੰ 9 ਵਜੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫयाज ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਮੇਰਾ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ फ़ोन ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋ ਗਈ। ਸੁਬਹ 6 ਵਜੇ ਉੱਠੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਮੈਨੂੰ फ़ोन ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। कौन कॉल कर रहा है? ਨਾਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਾਲਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ फ़ोन ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੁਬਹ 6 ਵਜੇ ਉੱਠੀ, ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ फ़ोन ਕੀਤਾ। फ़ोन ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਖੈਰ ਹੈ, ਫयाज ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ, ਗੱਡੀ ਟਰੈਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਫयाज ਦਾ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਨਾ FIR ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੰਧ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਸਾਡੇ ਹੀ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾ ਸਾਜਦ ਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਸਾਜਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਜਿੰਨੇ ਫਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਰਖਵਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ FIR ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਿੰਧ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਬਾਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵਾ। 10:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਜੀ ਗੱਡੀ ਟਰੈਕ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇਵੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਆਜ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਫਿਆਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵੋ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਬੰਦਾ ਘੱਲਿਆ ਆਰਮੀ ਦਾ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਸੁੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚਲੋ ਅੱਛਾ ਬਾਜੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਵਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ, ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਏ, ਬੀਬੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸਵਾਰੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬਕੌਲ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 60,000 ਰੁਪਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੈਜ਼ ਕੈਸ਼ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬਣਿਆ, ਫਿਆਜ਼ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਗਲਤ ਔਰਤਾਂ ਸੀ ਸਵਾਰੀਆਂ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਲਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਸਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੁੱਤੇ ਬੁਲਵਾਏ ਨੇ, ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਨਗੇ, ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਲੱਭਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇਹਨੇ ਸਟੋਰੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਫਿਆਜ਼ ਕੱਲਾ ਰਹਿਈਏਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਫਿਆਜ਼ ਕੱਲਾ ਰਹਿਈਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਪਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ, ਮਦਈ ਮੈਂ ਬਣਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਵੇ, ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। गाड़ी ले आया था वापस? ਗੱਡੀ ਲੈ ਆਇਆ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ। ਗੱਡੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੋ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਗੱਡੀ ਇਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦ ਗਿਆ ਵੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਆਇਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਫਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲੱਭ ਬਾਜੀ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਾਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ नहीं होने दिता। मैं खुली कचहरी गई, कामरान फैसला ले आया और अब तक उसने कोई FIR नहीं करवाई, कुछ नहीं हुआ अभी तक? नहीं, उन्हें गड्डी जो वापस ले आया उन्हें सानू रोलिया 10 दिन गुमशुदगी की FIR भी नहीं करवाई ना सिंध च कराई है। ए भाइयों को पता चलिया ना इन्हें सिंध च कराई है तो ना इन्हें इत्थे लाहौर आके कर नहीं दिते। फिर असी इहदे ते परचा कराउण दा कोशिश की, इन्हें परचा नहीं होण दिता। इन्हें नश्तर थाने वालियां नूं पता नहीं की आख्या कि नहीं, नश्तर थाने दे साडा परचा नहीं सी करदे। वो मैनूं कहंदा नश्तर थाने वाला बीबी तेरा इत्थों दा वकूआ नहीं है, तेरा इत्थे परचा नहीं होना। मैं खुली कचहरी पेश हुई, खुली कचहरी कामरान फैसल ने मेरा परचा करवाया, फिर साडा परचा होया, वरना परचा नहीं सी हो रहा। उस तो बाद साडी इत्थे निश्तर थाने वालियां ने वो जलालत दित्ती मैनूं, वो जलालत दित्ती कि मैं की दसां। उत्थे जाने सा मैं उन्हां दे अगे हत्थ जोड़दी सा, भाई तुहाडी मेहरबानी, बड़ा टाइम हो गया है, मेरा बंदा मैनूं लभ दो, मैनूं नहीं पता क्यों किधर है, किस हाल में है। कुछ समझ नहीं आ रही सी। मैं ना दे इन्ने तरले कीते, भाई टाइम बहुत हुंदा जा रहा, उन्होंने लभ लो। इन्होंने मेरी एक नहीं सुनी, उल्टा मैंने कहते सी बहुता रोला ना पा, तेरा ये तो पर्चा खारिज कर देंगे। इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज, हाँ जी, इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज कहता था। हाँ जी, क्या नाम है इसका? मुर्तज़ा और नईम यासीन। शराबा करोगी तो FIR कैंसिल कर देंगे, तेरा पर्चा खारिज कर देंगे इथों। फिर मैंने इनको कहा, मैं कहा भाई ना पर्चा ना खारिज करो, ताड़ी मेहरबानी, बस तुसी फियाज नूं लभ दो, तेनू तेरा बंदा चाहिए ना, तेनू तेरा बंदा चाहिए, बीबी रोला ना पा, इत्थे बहुता रोला पाएंगी तेरा पर्चा खारिज कर देंगे। नईम यासीन सब इंस्पैक्टर है और
ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇੰਚਾਰਜ ਮੁਰਤਜ਼ਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਇਹ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੋਲੇ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਮੈਂ CCPO ਦੇ ਆਫਿਸ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਹਫਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜੋ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹਫਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਈਮ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਨਈਮ ਨਈਮ ਯਾਸੀਨ ਜਿਹੜਾ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਧ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਧ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣੇ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹਾਂ CCPO ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸਾਂ, ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਤਰ ਥਾਣੇ ਜਾਂਦੀ ਸਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਤੇ ਹਾਲੇ ਮਿਲੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਜੀ ਮੈਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਮਿਲੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਵੇਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ, 18 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ। करप्ट लोगों को शक की नज़र से देखा जाता है, जो मुंह पे सफ़ेद झूठ बोल रहे हो। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਓ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ 18 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਕਰਕੇ ਆਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਓ। ये वाकई 4 दिन उधर 8-10 दिन जो कह रहा था वहाँ पे रहे थे ये लोग, झूठ बोल रहे थे मुंह पे। ਹਾਂਜੀ, ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਮੁਰਤਜ਼ਾ, ਨਈਮ, ਬਾਕੀ ਵੀ SP SHO ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੀ ਨਾ, ਸਭ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ, ਨਿਸ਼ਤਰ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਤਰ 2 ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਨਹੀਂ, ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ CCPO ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਵਾਪਸ। ਇਹ ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਔਰ ਹਫਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਈਮ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਨਾਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਸਰ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੇਟ ਕਰਨ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਨਾਸਰ ਨੇ ਰੇਟ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਗਰ ਨਾਸਰ ਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਨਾਸਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ? इस टाइम पीरियड में 8 से 10 दिन गुजर गए। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੰਧ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। किसी से कोई दुश्मनी थी फयाज की, कोई रंजिश थी? सारे मामले में आपने बताया कि नासिर का ये करैक्टर रहा है, उसका किरदार इस तरह से रहा, हमसे पहले छुपाया, गाड़ी लेके आ गया, FIR नहीं करवाई, कोई रंजिश थी? ਬਾਜੀ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਨਾਸਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਨਾਸਰ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਾਸਰ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੰਜ ਨਵਾਬਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਭਾਈ ਕੁਛ ਕਰੋ, ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਪੇਪਰ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਵਾਲੀ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖ ਪਾਉਂਦੀ। ਉਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਸਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜਲਦੀ ਸੇ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਦੁਆ ਕਰੋ ਸਭ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੁਲੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਲੱਭ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ। ਨਾਸਰ ਲੈਪਟਾਪ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਫੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਉਸ ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਾਸਰ ਯਾਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਬਿਠਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿੰਜ ਕਿ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁਜਰਮ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ। कभी बताया था फयाज ने नासिर के साथ कोई रंजिश, कोई इख्तलाफात, कुछ भी? कभी इस तरह की गल नहीं सी मैं की। कभी कुछ बताया हो, याद करें, क्योंकि आमतौर पर घरों में हम सारी बातें करते हैं ना, मियाँ बीवी के दरमियान तो कोई ऐसी बात नहीं होती जो छुपी हुई हो। नहीं, उस इस दौरान ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਘਰ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਸੀ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ 2-2 ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਬੁੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। एक माह हाँ जी आता ही जी नहीं। मतलब से काम कर रहा था नासिर के साथ 2-2.5 साल हो गया। 2-2.5 साल से 2-2.5 साल से अब कुछ माह से फयाज का घर आना कम हो गया था, ज़्यादा बुकिंग पे रहती थी गाड़ी। बुकिंग ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ। कभी लगा नहीं कि जिस तरह कितनी तनख्वाह पे काम कर रहा 30,000 था? 30,000 पे। तो कभी बताया नहीं था कि इतनी मसरूफियत कहाँ पे है, कहाँ बेचता है? ਮਾਲਕ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾ ਰਹੇ हैं बस ठीक है। बॉस ने सवारियों के साथ भेजा ही है। जाता था? हाँ जी सवारियाँ कोई इलीगल एक्टिविटी या कभी कुछ उसने शेयर किया हो कि मुझे फलां जगह भेजता है या कुछ? नहीं। ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਗਵਾਹੀ ਦੇਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਬੜੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹਨੂੰ ਆਖੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਗਵਾਹੀ ਦੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ, ਹਰ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 3 ਸਵਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। लेडीज थी? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਕੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ 2 ਨੰਬਰ ਔਰਤਾਂ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਨੇ ਕਹਾ? ਨਾਸਿਰ? ਨਾਸਰ ਨੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਇਹਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਨਸ਼ਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਡੀਆਂ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਧਰੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लें।